हा प्रॉब्लेम पहा, इंटिग्रेशन फ्रॉम -π/4 to π/4 x plus π/4 अपॉन 2 minus cos 2x. काय नाही, जेवढं आपल्याला येते तेवढं प्रोसीड करायचं. इथं मी इव्हन ऑड आत्ताच जर चेक करायला गेलो ना, काय प्रॉब्लेम होईल माहितीये, हा नायदर इव्हन नॉर ऑड येईल. पण मी जर डिनॉमिनेटर सेपरेटली दिला ना, सो दॅट इंटिग्रल I is integration from -π/4 to π/4 x upon 2 minus cos 2x dx plus integration from -π/4 to π/4 π/4 upon π/4 is constant, can be taken outside the integral as well, 2 minus cos 2x dx. पुढच्या 4 मिनिटांमध्ये हा क्वेश्चन झाला पाहिजे पहा. याचा आन्सर आला 0 का? कारण याला f of x जर कन्सिडर केलं तर f of minus x पहा, minus x upon 2 minus cos of minus 2x, but cos of minus theta is cos 2 theta, cos of minus theta is minus cos of minus theta is cos theta, म्हणजे minus 2x remains 2x only, म्हणजे minus x upon 2 minus cos 2x, so that is negative of f of x, so odd function answer is 0. म्हणजे ह्या इंटिग्रेशनचा आन्सर जर तुम्हाला पाहिजे असेल, हे फंक्शन पाहिलं, दिस इज इव्हन फंक्शन का? कारण लेट अस कॉल दिस as g of x. Let us call this given even function as g of x. So g of minus x is equals to π/4 upon 2 minus cos minus 2x, that is π/4 upon 2 minus cos 2x. So this is even function. म्हणजे तुम्हाला ही गोष्ट कळाली की द आन्सर ऑफ दिस इंटिग्रेशन इज 2 times integral from 0 to π/4. π/4 can be taken outside, but थोड्या वेळासाठी आतमध्येच ठेवू ना, अपॉन 2 minus cos 2x dx. ओके, आता हे पहा, π/4 ला बाहेर घेतला आणि 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर π/2 इंटिग्रल फ्रॉम 0 to π/4 1 minus 2 cos 2x. म्हणजे आपण ह्या इंटिग्रलला रिड्यूस करत करत इथपर्यंत आलोय, आणि ह्याला कसं सॉल्व्ह करायचं आपल्याला माहिती आहे. 1 upon a sin 2x plus b cos 2x plus c that can be evaluated as, असं इंटिग्रल असेल तर कसं इव्हॅल्युएट करतो आपण? अरे tan x is equals to t पुट करून, ज्यावेळी 1 upon a sin x plus b cos x plus c असतं त्यावेळी tan x by 2 ला t पुट करतो. आणि इथे काय करणार तुम्ही? इथे तुम्ही पुट करत असता tan x ला t, पुट करत असता, मग तुमचा sec square x dx dt बनून जात असतो, बरोबर? म्हणजे तुमचा dx dt upon 1 plus t square बनतो, बरोबर? आणि तुमचा इथं सध्या cos x आहे तर इथं cos x काय बनेल, cos 2x काय बनेल, 1 minus t square upon, बरोबर का? मग when and then पण म्हणा, हा तुमचा आहे, लक्षात ठेवा. when x is equals to 0, this implies t is also 0 कारण tan 0 is 0. x is equals to π/4, t is equals to tan π/4 is 1. Means the same integral I in this case will look like I is equals to 2 times integral from, or 2 times नहीं आता, इथं फक्त π/2 राहिलाय, integration from 0 to 1 1 upon 2 minus 1 minus t square upon 1 plus t square into dt upon 1 plus t square. Taking LCM, after taking LCM this and this get cancelled. कळतंय का? म्हणजे काय होईल, म्हणजे this will be, हे काय बनेल आता, π/2 into integral from 0 to 1 1 upon 2 plus 2t square minus 1 plus t square dt, बरोबर?
म्हणजे पाय बाय 2 इंटिग्रल फ्रॉम 0 to 1 upon 3t square plus 1 dt. 3 can be taken outside, though that will be pi by 6 integral from 0 to 1 upon t square plus 1 by 3 can be written as 1 upon root 3 the whole square dt. म्हणजे tan inverse of येईल ना त्याचा आन्सर. Means what? Pi by 6 into tan inverse 1 upon a tan inverse of x by a means t by from 0 to 1. ओके, म्हणजे हा बनेल पाय रूट 3 अपॉन 6 इंटू tan inverse of root 3t from 0 to 1. Okay, so pi root 3 upon 6 ज्यावेळी 1 पुट कराल त्यावेळी tan inverse of root 3 आणि ज्यावेळी 0 पुट कराल त्यावेळी minus tan inverse of 0, but we know that tan inverse of root 3 is pi by 3 and this is 0. म्हणजे हे काय बनेल आता pi root 3 by 6 into pi by 3. Okay, so final answer will be pi square into root 3 upon 18. Okay, सिक्स रूट 3 कैसे येईल? रूट 3 वर गेलाय. हा 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 म्हणजे आन्सर बरोबर आहे, फक्त त्यांनी एक्सटेन्शन कसं केलंय, याला पाय स्क्वेअर इंटू रूट 3 आणि याला 6 इंटू 3 जे आहे ना त्याला रूट 3 इंटू रूट 3. हा, आणि म्हणून याला हे कॅन्सल and final answer is pi square upon, हेच आन्सर आहे का बुक मध्ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सगळ्यांचं लक्ष पुढे असलं पाहिजे हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करत असताना. very important question. लास्ट क्वेश्चन वर फोकस करायचा चांगला. हे पहा, I is equals to integral from 0 to 1 log of x upon root 1 minus x square dx असं मला दिसतंय. आणि ज्यावेळी मला खाली डिनॉमिनेटर मध्ये जसं मला 1 अंडर रूट मध्ये 1 मायनस एक्स स्क्वेअर दिसलं, मी विचार केला x ला साइन थिटा पुट करायचं किंवा साइन टी पुट करा. म्हणजे मी आता x ला साइन टी जर पुट केला, x इज इक्वल्स टू समजा सबस्टिट्यूशन, स्टँडर्ड सबस्टिट्यूशन माहिती ना तुम्हाला. समजा मी पुट केला sin x is equals to t. Okay, then it will be 1 upon sin inverse of x is equals to t, then it will be 1 upon under root of 1 minus x square, कारण त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आहे ना. sin inverse of x ला t पुट केलं तर 1 upon under root of 1 minus x square dx is equals to dt. So from this you can also say that x is equals to sin t असं म्हणू शकता ना तुम्ही. इथून तुम्ही x ला sin t म्हणू शकता. ऍज यू आर इव्हॅल्युएटिंग डेफिनाइट इंटिग्रल, टेक केअर ऑफ चेंज ऑफ लिमिट्स. लिमिट चेंज करायला विसरू नका. म्हणजे तुमचं काय बनेल, वेन अँड देन तुम्हाला करावं लागेल. आणि तुम्ही म्हणाल when x is equals to 0, t is equals to 0, x is equals to 1, t is equals to x1 असेल त्यावेळी t काय येईल, pi by 2. मीन्स दिस इंटिग्रल, आता हे जे इंटिग्रल आहे तुमचं
ते आता असं कन्वर्ट होणार आहे, आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 लॉग ऑफ एक्स ला साइन थिटा पुट केला असता तरी आपण गेलो असतो. हा जो म्हणला तसं पण आपण जाऊ शकलो असतो. लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स dx असं गेलो असतो. ठीक आहे. साइन इनवर्स ऑफ एक्स नाही, आता इथं हा जो एक्स आहे तो कशाने रिप्लेस होईल, साइन टी ने, सॉरी साइन टी, आणि जो हा आहे तो dt ने. अरे दिस इज व्हेरी सिंपल दॅन. मग आता हे तर इतकं इझी झालंय की तुम्ही इथं काय म्हणू शकता, मग प्रॉपर्टी वापरा. काय म्हणू शकता, प्रॉपर्टी वापरा. हे जे आय मिळालं, पुन्हा प्रॉपर्टी समजा तुम्ही वापरली तर तुम्हाला मिळेल आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 लॉग ऑफ साइन पाय बाय 2 मायनस टी, पाय बाय 2 मायनस टी dt. ओके, असं बनेल. प्रॉपर्टी कोणती वापरली, 0 टू a वाली, बरोबर ना. मग हे काय बनणार आता, 0 टू पाय बाय 2 लॉग ऑफ कॉस टी dt. आता म्हणून हा इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे की तुम्हाला अप्रोच इथं सुद्धा काहीच कळालेलं नाहीये. तुम्ही ही वाली म्हणजे इथून इथपर्यंत गेलात, इथून इथपर्यंत गेलात आणि अजूनही अप्रोच काहीच कळत नाही कसं जायचं फायनल आन्सर पर्यंत. पण मी म्हणेल 1+2 तुम्ही करा. काय करा, 1+2. तुम्ही 1+2 जर केलं तर तुम्हाला मिळेल 2i इज इक्वल्स टू इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 लॉग ऑफ साइन थिटा कॉस थिटा, म्हणजे साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी आणि dt. बर, अजूनही काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला नाहीये. तुम्ही कोणत्या स्टेपला आहे, तुम्ही या स्टेपला आहे, तुम्ही या स्टेजला आहे. I 2i is equals to integral from 0 to pi by 2 log of sin t cos t dt. आता ही जागा कशाला सोडली मी, बिकॉज आय वॉन्ट टू फॉर्म द डबल अँगल फॉर्म्युला, मल्टिपल अँगल फॉर्म्युला, म्हणून मी इथे 2 आणि इथे 2 असा लिहितोय. मग हा जो 2i आहे ना, आता हे मी कशासाठी करतोय, दॅट इज द स्टँडर्ड अप्रोच. आता इथून पुढे मी साइन 2 थिटाचा विचार करेल, म्हणजे साइन 2 थिटाचा फॉर्म्युला बनवण्याचा विचार करेल. मग आता हे काय होणार आहे, हे होणार आहे इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2 थिटा किंवा साइन 2t अपॉन 2 dt. बरोबर. मग आता 2i इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2t मायनस लॉग ऑफ 2 आणि dt असं बनून जाईल. बरोबर ना, बरोबर की नाही. आता अजूनही तुम्ही याला सॉल्व्हच करताय. 2i तुमचा काय बनणार आहे, 2i बनणार आहे इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2t, सध्या असाच राहू द्या, आणि मायनस साइन 2t dt मायनस इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 log 2 dt. इथं व्यवस्थित लक्ष द्या, तुमचा 2i कशाच्या इक्वल आहे त्याच्या. कळतंय का, प्रोसीड करत चाललोय आपण. मलाही माहित नाही आपण फायनल आन्सर पर्यंत पोहोचू की नाही, बट स्टील वी आर प्रोसिडिंग अवर आन्सर. आपण आपल्या आन्सरला प्रोसीड करतो, म्हणजे आपला जो थॉट आहे तो आपण देतोय. पुढे जाऊन काय होईल आय डोंट नो. आता मी म्हणलं की ह्याचा आन्सर काढणं इझी आहे, लेट अस कॉल दिस एज I1. आता ह्याचा विचार आपल्याला पुन्हा करावा लागेल. याला I1 म्हणूयात आपण. काय म्हणूयात, I1. मग मी ज्यावेळी ह्याला I1 म्हणतो ना, त्यावेळी I1 माझा काय बनलाय पहा, 0 टू पाय बाय 2 साइन 2t dt. आणि मी आता लॉग साइन 2t dt, लॉग ऑफ साइन 2t dt. ह्याचा आन्सर इझी रे.
लॉग टू बाहेर येईल, डीटीचं इंटिग्रेशन टी आणि 0 टू π/2. बट ह्या I1 ला तर सॉल्व्ह करावं लागेल ना. मग I1 ला आपण सॉल्व्ह करतोय आता इथं, आणि मग आपण पुन्हा याच्याकडे जाणार आहे, इक्वेशन स्टार कडे आपण नंतर जाणार आहे. मग हे पहा, प्रॉपर्टी पुन्हा एकदा वापरता येऊ शकते का? नाही. वापरता येऊ शकते प्रॉपर्टी, कायच फरक पडणार आहे. हा, मग मी असा विचार केला की 2t ला समजा आपण समजा पुढे जाऊन आपण m म्हणलं, काय म्हणलं m, तर 2dt काय बनेल, dm, dt काय बनेल, dm/2. थोड्या वेळासाठी विचार करू, पुन्हा सबस्टिट्यूशनने जाऊ आपण, आणि इथे when and then करावं लागेल तुम्हाला. when t is equals to 0, m is also 0, and when t is equals to π/2, m is equals to pi, 2t is equals to आहे ना. मग कायच फरक पडणार आहे आता यांनी पण, 0 to pi log of sin m. याला आपण दुसऱ्या अप्रोचने पण सॉल्व्ह करू शकतो. ह्याला मी असं म्हणू का रे, हा तर ट्विस्ट आहे क्वेश्चन मधला. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 into π/4, 2a वाली प्रॉपर्टी, 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी, log of sin 2t dt. असं पण प्रोसीड करू शकतो, किंवा ही गोष्ट मी इथं जर वापरली असती इथंच, तरी ते चाललं असतं. म्हणून हा क्वेश्चन जरा जास्तच प्रोसीड मी करू शकतो, पण मला अजून रॉंग वे मध्ये नाही जायचंय. त्याला कसं साइन इनव्हर्स, ही स्लाइड समजा आपण बाजूला ठेवू, म्हणजे आपण इथून पुढे समजा रॉंग अप्रोच जरी अडॉप्ट केला असं म्हणलं, क्वेश्चन काय होता. ओके, समजा ही वाली प्रॉपर्टी वापरायची ठरली तर इथून वापरू आपण. हे कळाले सगळ्यांना, पुट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू t, त्याला t पुट केला आपण स्टँडर्ड सबस्टिट्यूशन, तर 1/√(1 - x² dx dt बनला. वेन अँड देन केलं, हे असं बनलं, आणि इथपर्यंत जाऊन मी काय केलं, प्रॉपर्टी यूज केली पुन्हा, तर हे हा cos t बनलाय, आणि मग मी ऍड करण्याचा ट्राय केलाय. तर ऍड केल्यानंतर इथपर्यंत जातोय, इथून पुढं थोडस कॉम्प्लिकेटेड वाटतंय मला पुढे जायला.
बरं ठीक आहे, हे वापरून पाहू आपण, काय होतंय ते करून पाहू. हे काय बनणार आहे आता, 0 to π/4 log ऑफ, बरं इथं 2t ला हे वगैरे म्हणलं असतं तरी काय फरक पडला असतं. 2t ला आपण काय m म्हणलं होतं, कारण मला पुन्हा log sin t मध्ये जायचंय. ती प्रॉपर्टी वापरतो मी सध्या, 0 to π/4 log ऑफ sin 2t dt प्लस, इथून पुढं काहीतरी वेगळा अप्रोच वापरायचा आहे. 0 to π/4 येते रे. जो काही अप्रोच वापरायचा होता ना तो इथंच वापरायचा होता. म्हणून हा क्वेश्चन ना थोडासा क्रिटिकल आहे, म्हणून मी त्याला इम्पॉर्टंट म्हणले, कारण आपण या स्टेप इथून पुढे जायची काहीच गरज नव्हती इथून पुढे जायची. आपल्याला इथंच ती प्रॉपर्टी वापरायची होती 2a वाली. आणि असं का, याचं रिझन पण सांगतो. इथं मी सांगतो की रॉंग अप्रोच, इथं लिहितो रॉंग अप्रोच. कधी कधी रॉंग अप्रोच सुद्धा आपल्याला चांगल्या गोष्टी सांगून जातो, कारण रॉंग वेने आपण का गेलोय त्याच्या मागचं आपल्याला कारण नाही कळलं. पण आपण जो राईट अप्रोच आता अंडरस्टँड करणार आहे ना, तिथून आपल्याला कळेल की हा अप्रोच रॉंग काय. मी ना इथून पुढे गेलोच नाही, मी ह्याला उचललं, आयला म्हणलं की ह्याला कन्वर्ट याच्यामध्ये केलं. कशामध्ये, ज्यावेळी मी हे असं म्हणलं तुम्हाला की साइन इनवर्स ऑफ एक्स ला टी पुट करा, हे करा ते करा, त्यावेळी माझा आय हा काय बनलाय, आय बनलाय इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log ऑफ sin t dt. बरोबर, लॉग ऑफ sin t dt. आता मला ह्याला सॉल्व्ह करायचंय, दॅट इज ओनली माय अप्रोच, दॅट इज अल्टिमेट अप्रोच, की I is equals to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, लक्ष सगळ्यांचं समोर असलं पाहिजे, लॉग ऑफ sin t dt. बरं तो रॉंग का होता, कारण तिथं आपण पुन्हा प्रॉपर्टी वापरून कॉस वाली टर्म आणत होतो आणि आपण गोष्टींना थोडस अजून म्हणू शकतो 0 to π/2 मध्ये कॉम्प्लिकेटेड करत होतो. बरोबर, आता मी समजा हे वापरलं, हे कोणतं, ही वाली प्रॉपर्टी, हा जो π/2 आहे ना त्याला मी समजा असं लिहिलं काय, 2 into π/4. 2 into π/4 म्हणजे π/2, आणि प्रॉपर्टी ही वापरली, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a f of x dx is equals to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx प्लस इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of 2a minus x dx. आता ह्याने काय होणार आहे माहिती का, तुमचा कॉस इंट्रोड्यूस होणार आहे आणि तुमचं अप्पर लिमिट π/4 असणार आहे. बरोबर, आणि ज्याने तुम्हाला सिम्प्लिसिटी येणार आहे पुढे क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना. कारण मागे रॉंग अप्रोच मध्ये काय होत होतं माहितीये, लिमिट आपलं π/2 राहत होतं कॉस मध्ये कन्वर्ट झालं तरी. मग ज्यावेळी आपण ऍड करत होतो दोघांना, त्यावेळी आपण ज्यावेळी इथं गेलो, या स्टेप पर्यंत जाऊन पोहोचलो ना, इथं जाऊन आपल्याला अडचण झाली की अरे याला कसं सॉल्व्ह करायचं, कारण लिमिट 0 to π/2 आहे, π/4 असतं तर ठीक आहे, तुम्हाला कळेल π/4 ने काय सिम्प्लिसिटी येते. मग इथं तुम्ही टाकलं लॉग ऑफ sin t dt. आता ही प्रॉपर्टी जर वापरली तर दिस विल बी 0 to π/4 log sin t dt प्लस 0 to π/4 log of sin 2a, this is 2 times a, 2a minus x, आता इथं तर तो t आहे, minus t dt. बरोबर, आता π/2 minus t चं इंट्रोडक्शन झालं का, इथं आला का साइन cos t, बट लिमिट वरचं π/4 आहे, आणि ज्याने पुढे जाऊन काय सिम्प्लिसिटी येते पहा,
की इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 log of cos सॉरी इथं तर sin t आहे, sin t dt प्लस इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 log of cos t dt. म्हणजे तुमचा जो i आहे तो या केसमध्ये लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन सेम असल्यामुळे लॉगचं होईल ऍडिशन, लॉगचं झालं ऍडिशन तर ते लॉगच्या आतमधल्या टर्म जातील मल्टिप्लिकेशन मध्ये ज्यावेळी आपण एकत्र करू त्यावेळी. सो दॅट विल बी इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 log of sin t into cos t dt. बरं असं आपण केलं. दिस इज राईट अप्रोच अँड दिस इज रॉंग अप्रोच की जिथं आपण इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 जाण्याचा प्रयत्न करत होतो आणि जेणेकरून आपल्याला इथं प्रॉब्लेम येत होता. कळत नाही. आता पहा, आता हे जे आलंय ह्याला सॉल्व्ह करायचं. काय आलंय आय तुमचं काय आलंय आता या केसमध्ये आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रल फ्रॉम 0 to pi by 4 log of sin t cos t dt. पण इथं मी अरेंजमेंट 2 ची करणार आहे म्हणजे 2 म्हणजे sin 2 थिटाचं इंट्रोडक्शन करणार आहे म्हणजे आय बनेल 0 to pi by 4 log of sin 2t zero to pi by 4 log sin 2t upon 2 dt. बरोबर. आता हे लॉग जे आहे ते सबट्रॅक्शन मध्ये जाणार आहे आणि हे आता बनणार आहे 0 to pi by 4 log of sin 2t dt minus integration from 0 to pi by 4 log of 2 dt. आणि हे सॉल्व करू शकतो. दिस इज सॉल्वेबल. दिस इज सॉल्वेबल. बट हाऊ टू सॉल्व दिस? लेट अस कॉल दिस एज I1 and let us play with that. तुमचा हा I, this is your I. So your I1 is what? म्हणजे I1 ला आता पुन्हा सेपरेटली सॉल्व करायचं. पहा गोंधळून जाऊ नका. क्वेश्चन खूप सिंपल आहे. फक्त मी पण रॉंग अप्रोचने का गेलो कारण मी पाय बाय 2 ला माझं अप्पर लिमिट घेतली. तर पाय बाय 4 ला का घ्यायचंय त्याचं रिझन आता तुम्हाला कळेल. I1 ला ज्यावेळी मी 0 to pi by 4 असं लिहित असतो आणि sin 2t log of sin 2t dt log of sin 2t dt याला ज्यावेळी सॉल्व करतो ना त्यावेळी मी म्हणतोय की तुम्ही 2t ला पुट करा समजा m, 2t ला पुट करा m तर तुमचा 2 dt dm बनतोय आणि dt dm by 2 बनतोय. अरे चॅप्टर संपवायचं आहे. मला पण माहिती रे पण लक्ष द्या तुम्ही. तुम्हाला काय काम करायचं? काम तर मला करायचं ना. सगळं हात माझे चालतायत. तुम्हाला पाहायचंय फक्त डोकं शांत ठेवून. ते पण तुमच्याकडे होत नसेल. मनात जर वेगवेगळे विचार यायला लागत असेल. तुमच्या घरी काय चाललंय, मम्मीने काय केलं असेल ते खायला, मला जाऊन जेवायला राहिलं असेल का? t इज इक्वल्स टू वेन अँड देन करावं लागेल तुम्हाला. वेन t इज इक्वल्स टू 0 ठेवणार आहे तुम्हाला जेवायला ठेवणार आहे. त्यांना माहिती तुम्ही काम करायला गेलेले मोठं. t इज इक्वल्स टू 0 m इज इक्वल्स टू 0 t इज इक्वल्स टू pi by 4 m is equals to pi by 2 m is equals to 2 into pi by 4 बरोबर ना. m is equals to डायरेक्ट लिहू शकतो रे पण आता ते तुम्हाला लवकर कधी जायचंय ना म्हणून मी असं लिहितोय. m is equals to pi by 2. मग I1 काय बनेल सांगा. m च्या टर्म मध्ये इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट pi by 2 log of sin m
बरोबर, dm. पण आता तुम्ही जर याला पाहिलं ना, तर तुम्ही याला असं लिहू शकता का, dm/2, हा dm/2, तुम्ही याला असं लिहू शकता का, 1/2 इंटू इंटिग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log of sin t dt. अरे डेफिनेट इंटिग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हेरिएबल यूज. आणि तुम्हाला इथं मी ह्या गोष्टीची जाणीव करून देतो की हे पहा आणि हे पहा, पाहिलं का? म्हणजे तुमचा I1 जो आहे तो 1/2 टाइम्स I. कळतंय का? कोणाला नाही कळत? मग I काय बनेल तुमचा, I1 प्लस दॅट. बट I1 तुमचा काय, 1/2 I मायनस लॉग 2 इंटू डीटीचं इंटिग्रेशन काय, समोर पहा, डीटीचं इंटिग्रेशन टी अँड फ्रॉम 0 to π/4. बरोबर, 1/2 इकडे येईल, मायनस वाला तिकडेच राहील, मायनसच आहे ना. हा, मग I मायनस 1/2 I इज इक्वल्स टू मायनस लॉग 2 इंटू t फ्रॉम 0 to π/4. तर ह्याचा आन्सर येते 1/2 I इज इक्वल्स टू मायनस लॉग 2 इंटू π/4. मग 2 2 जा 4 म्हणजे I इज इक्वल्स टू मायनस π/2 लॉग 2. काही येते का? हा बरोबर ना, ह्याचाच अर्थ तो का π/2 लॉग काय येते, π/2 लॉग 1/2. मायनस साइन वर गेलं, π/2 लॉग ऑफ 2 ची पॉवर -1, π/2 लॉग 1/2. कळालं का? कर म्हणून